राजाय सार्वभौमाय मंगलम। भक्तवत्सल गोविंद అక్కడ నుంచి స్వామివారిని అచ్చమ్మ గారు చూశారనమాట. అక్కడ నుంచి స్వామివారు చూసిన తర్వాత ఆ యొక్క దర్శన భాగ్యం కలిగిన అచ్చమ్మ గారు ఆ యొక్క విశ్వరూప దర్శనం చేసుకున్నారనమాట. ఈ యొక్క గుహలోనే ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಅಂతటి ದೇದೀಪ್ಯమైనటువంటి వెలుగులోన. ಇನ್ನು ಈ ಗುಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಗುಹೆಗಳು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಕಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ఆయాస కూడా ಆಗ್ತಿದೆ. ఇది యాగంటి దారి. మనం ఇప్పుడు కాలజ్ఞంలో చెప్పుకున్నటువంటి చరిత్రలో చెప్పుకున్నాం కదండి. అచ్చమ్మ గారు చూసిన తర్వాత స్వామివారి ఇక్కడ వచ్చి తీసుకెళ్లారు అని ఈ గుహ నుంచే వాళ్ళు యాగంటికి వెళ్ళారు అనమాట. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾಗಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಿದೆಯೋ ಆ ಯಾಗಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗ ಗುಹೆ ಮುಖಾಂತರ. ನಾವು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಸುರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ఈ మార్గದಲ್ಲಿ. ఇట్లా లోపలనే 14 క్షేత్రాల దారులు ఉన్నాయంటే లోపల. పెద్దలు చెప్పేదాని ప్రకారంగా స్వామివారి లోపలనే వెళ్ళేవారు అనమాట. అంటే తన బాహ్యంగా అందరు కనబడుకోకుండా అంతరంగానే వారు మార్గాలు చేసుకున్నారు అనమాట. ఈ గుహలోంచి వారు ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 14 ಕ್ಷೇత్రాలు. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 14 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ದಾರಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ లోపల 14 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ అక్కడక్కడ దారి ఉంటుంది. ఈ దారి ಹಾಗೆ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಇటు ಮಹಾನಂದ ದಾರಿ ఉంటుంది ನೋಡಿ. ಇದು ಮಹಾನಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಹಾನಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾನಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅక్కడ ఉంటుంది. ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೂಡ ಅటు ಪಕ್ಕ 2-3 ದಾರಿ ఉన్నాయి. ಅದೇ ಎದುರಾಗಿ ಮಹಾನಂದಿಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಇದೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಸುರಂಗ ಮುಖಾಂತರ, ಗುಹೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾರಿ ಇದು. కోనేరు చూసుకున్నారా? చూడండి, కొద్దిగా నీళ్ళంతా తరిమి చల్లుకోండి. నీళ్ళంతా అంటే ఈ గుహలోనే ఉండేది అనమాట. తాటి చెట్టు ఇటు సైడ్ ఇది ఇక్కడ ఉండేది. మా తాత చూసినప్పుడు ఇది ఉండేది అనమాట. ఈ తాటి చెట్టు ఉండే స్థలం అని ఇక్కడ ఉండేది. ಇಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಗಿಡ ಇರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಟಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ತಾಟಿ ಗರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಮರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಟಿ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ಇದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಗುಹೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತುಂಬಾ ಬಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋಣ. ನಡ್ರಿ ಶೇಖರ್. ಮೇಲೆ 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 ಚೆಕ್ಕಣ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಲುತ್ತೆ ತಲೆ. ಹೌದು, ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ. ವಿರಾಟ್ ಪದ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ವೀರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ವಿರಾಟ್ ರೂಪಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕಾಲಜ್ಞಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವೀರಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತು.
ವೀರಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಚಕರು సంపూర్ణವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. శ్రీ గురుభ్యో నమః. స్వామివారు 16వ శతాబ్దంలోన 1601లో బ్రహ్మాండపురం నందు స్వామివారు సరస్వతి నది తీరాన స్వామివారు జన్మించారనమాట. 16వ శతాబ్దంలో జన్మించారనమాట. 1601లో స్వామివారి జననం. స్వామివారి ఊరి పేరు వచ్చేసి బ్రహ్మాండపురం అనేసి. బ్రహ్మాండపురం ఉత్తర ప్రదేశ్ దగ్గర, కాశీ దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. అది సరస్వతి నది తీరాన ఉందన్నమాట ఆ యొక్క ఊరంతా కూడా. అయితే స్వామివారి యొక్క తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి ప్రకృతాంబ పరిపూర్ణాచార్యులు అనమాట. ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు స్వామివారు జన్మించిన వెంటనే ఆ యొక్క సరస్వతి నదిలో సంగమం చేస్తారన్నమాట. చనిపోతారన్నమాట. ఇద్దరు కూడా చనిపోతే అక్కడ అత్రి మహర్షి ఆయన ఈ యొక్క పిల్లవాడిని చూసి దగ్గర తీసుకొని పెంచుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ కర్ణాటకలోన చిక్బలాపూర్ దగ్గర పాపాగ్ని మఠం అనేసి అక్కడ యనమదల వీరభుజాచార్యులు వీరపాపాంబ అనే దంపతులు ఆ యొక్క పీఠాన్ని రక్షించుకుంటున్నారు అనమాట. అయితే వాళ్ళకి సంతానం లేకపోతే పురోహితం కనుక్కొని వాళ్ళు దేశాటం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క కాశీనగరానికి అంత దర్శనం చేసుకొని విశ్వేశ్వరుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ అత్రి మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారన్నమాట. అక్కడ ఆశ్రమంలోన ఈ యొక్క పిల్లవాడిని చూసి స్వామివారి అనుగ్రహంతో అయ్యా మాకు సంతానం లేదు, ఈ యొక్క పిల్లవాడిని మాకు దత్తతిచ్చి మా యొక్క పీఠాన్ని కాపాడండి అని అంటే అప్పుడు ఆ యొక్క అత్రి మహర్షి చెప్తారనమాట, అమ్మ ఈ యొక్క బాలుడు సామాన్య బాలుడు కాడు, ఈయన విష్ణుహంస సంభూత, కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా పెంచుకోండి మీ ఇంట్లో అనేసి పంపిస్తారనమాట. అయితే అక్కడ స్వామివారు పాపాగ్ని మఠం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తల్లిదండ్రులు వీరంబుట్లయ్య అనే యొక్క నామకరణం చేశారనమాట స్వామివారికి. చిన్నప్పటి పేరు వీరంబుట్లయ్య స్వామివారి పేరు. అక్కడ 12 ఏళ్ల పాటు ఈ యొక్క విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా పూర్తి చేసుకున్నారనమాట చిన్నప్పుడే. అయితే వీరపాంబ దగ్గర స్వామివారు సెలవు తీసుకొని, అమ్మ నేను కాలజ్ఞ రచన చేయడానికి ఈ యొక్క దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి మాత్రమే వచ్చానమ్మా, మీ యొక్క పీఠాన్ని ఆశ్రయించడం కాదమ్మా అనేసి చెప్పేసి అక్కడ వీరపాంబ దగ్గర స్వామివారు సెలవు తీసుకొని ఈ యొక్క దేశాటం చేసుకుంటూ యాత్రలు చేసుకుంటూ ఈ యొక్క బనగానపల్లె ప్రాంతానికి వచ్చారనమాట. ఈ యొక్క బనగానపల్లె ప్రాంతంలోన అచ్చమ్మ గారు, గరమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారు అంటారనమాట. ఆమె అచ్చమ్మ గారి ఇంట్లో నా స్వామివారు అక్కడ అరుగు మీద కూర్చుంటే, వారింటి ముందు అచ్చమ్మ గారి ఇంటి ముందు కూర్చుంటే అక్కడ అచ్చమ్మ గారు వచ్చి చూస్తుందనమాట. అయ్యా ఎవరయ్యా నువ్వు మా ఇంటి మీద కూర్చున్నావు, ఎవరు నీకు ఏం కావాలంటే, అమ్మా నాకు నా అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, నేను బ్రహ్మచారిని ఏకాకిగా ఉన్నానమ్మా, మీ ఇంట్లో గోవులు ఉన్నాయని తెలిసింది నాకు, మీ ఇంట్లో గోవులు కాపరగా ఉంటానమ్మా, నా పేరు వచ్చేసి వీరప్పయ్య అని చెప్పుకున్నారనమాట. స్వామికి రెండవ పేరు వచ్చేసి వీరప్పయ్య అనమాట. అయితే చెప్పుకున్న తర్వాత అక్కడ అచ్చమ్మ గారు ఏం చేస్తారంటే, ఉన్నాయి వాస్తవమే నా దగ్గర ఆవులు ఉన్నాయి, అయితే నువ్వు కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళొద్దు, రవ్వలకొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళొద్దు, అక్కడంతా కూడా పులులు జరిగే ప్రాంతము, ఇక్కడ జొర్రేరు ఏటుగడ్డ ఉంది, ఆ యొక్క జొర్రేరు దగ్గరనే నువ్వు ఈ ఊరంతా కూడా అక్కడే మేపుకుంటుంది ఆవుల్ని, నువ్వు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మేపుకోయా అని చెప్తుంది అనమాట అచ్చమ్మ గారు. అయితే స్వామివారు అచ్చమ్మ గారి మాటకి ఎదురు చేసి ఇక్కడికి వచ్చేవారు అనమాట రవ్వలకొండకి. ఈ యొక్క రవ్వలకొండకి రావడం, ప్రారంభంలో ఉన్న మర్రి చెట్టు ఉంటుంది, ఆ యొక్క మర్రి చెట్టు వచ్చేసి స్వామివారు ఉన్నప్పుడు అనమాట 16వ శతాబ్దం నాటి చెట్టు. అయితే ఆ చెట్టు కిందనే స్వామివారు గీత గీసి గోమాతలు నిలబెట్టేసి ఈ గుహలకు వచ్చేవారు అనమాట. గుహలకు వచ్చిన తర్వాత స్వామివారు ఆ యొక్క కోణిలో స్నానం చేసుకునేవారు, ఆ యొక్క గణపతిని పూజ చేసుకునేవారు. ఇక్కడికి వచ్చి మనం చూస్తున్నాం చూడండి పీఠం, ఆ యొక్క పీఠం వచ్చేసి ఆ పీఠంలోన స్వామివారు రాసుకునేవారు అన్నమాట కాలజ్ఞానాన్ని. అయితే ఈ యొక్క గుహలోన స్వామివారు ఏం చేశారంటే, కాలజ్ఞ రచించే ముందు ఇక్కడ సూర్యరశ్మి లేకుండా మొలిచినటువంటి తాటి చెట్టు, మనకి ఎక్కడైనా సరే సూర్యరశ్మి ఉంటేనే తాటి చెట్టు మొలిచేది, పైన ఎక్కడైనా సరే ఆక్సిజన్ అన్ని ఉండాలి, ఇక్కడ ఏమి ఉండదు అనమాట ఈ గుహలోన. అయితే స్వామివారి శాసిద్ధంగా ఈ గుహలోనే మొలిచింది అనమాట ఆయన కోసం ఒక తాటి చెట్టు. ఆ యొక్క ఆకులు తీసుకునేవారు అనమాట స్వామివారు. ఈ గుహలో తీసుకున్న తర్వాత ఒక గురుజారు ముళ్ళు తీసుకొని ఇట్లా ఆదిశేషుడు రూపం అనమాట. చూడండి పైన ఆదిశేషుడు కనబడతాడు, అట్లా ఆదిశేషుడు మీద కూర్చొని స్వామివారు 12 ఏళ్ల బాలుడు అనమాట. చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసిన స్వామివారు శిఖతోటి గడ్డంతోటి మాత్రం ఉంటారు, ఇక్కడ మాత్రం బాల్య రూపం అనమాట స్వామివారు. అలాగా ఆదిశేషుడు కూర్చొని ఆ యొక్క ఆదిశేషుడు యొక్క కోటి సూర్యకాంతి వెలుగు అనమాట స్వామివారికి. ఆ యొక్క వెలుగులోన స్వామివారి యొక్క కాలజ్ఞ రచన ప్రారంభం చేసుకున్నారు అనమాట. ఇక మనం చూస్తున్న పీఠం చూడండి, ఈ యొక్క పీఠం మీద కూర్చొని స్వామివారు అంటే ప్రతిష్టాపన, విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మేము చేసుకున్నది అది. ఆ యొక్క పీఠం వచ్చేసి ఆ స్వామివారు ఉన్నప్పుడు అనమాట పీఠం. ఆ యొక్క పీఠం మీద కూర్చొని స్వామివారు
ఇలాగా కాలజ్ఞాన రచన ప్రారంభం చేసుకున్నారు అనమాట. తన 12వ ఏట స్వామివారు మళ్ళీ సాయంకాలం పూట గోమాతల వరకు వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. ఇలాగ స్వామివారు 12 సంవత్సరాలు రాశారనమాట ఈ యొక్క కాలజ్ఞ రచన అంతా కూడా. దాదాపు అంటే 12వ ఏట ప్రారంభం చేసుకుని స్వామివారు దాదాపుగా తనకు 26 వచ్చేంత వరకు ఈ యొక్క కాలజ్ఞ రచన అంతా కూడా యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత యవనవకారకుడు అయిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఈ యొక్క కాలజ్ఞ రచనతో చేసుకున్నారు అన్నమాట స్వామివారు. అయితే ఈ యొక్క కాలజ్ఞ ప్రచారాన్ని బయటకు వెళ్ళాలి కదా అని స్వామివారి సంకల్పంతో అప్పటి వరకు చూడని ప్రజలంతా కూడా స్వామివారి చెట్టు కింద గీసిన ఆవులు కనపడ్డాయి అనమాట. ఒకనాడు మిగతా వాళ్ళకి రావడం చూశారు కానీ వాళ్ళు ఆ యొక్క గీత దాటలేకపోయారు అనమాట. కళ్ళు కనపడకపోవడం ఇలా జరిగింది అనమాట. అయితే అప్పుడు అచ్చమ్మ గారికి కంప్లైంట్ చేశారు, అమ్మా వీరప్పయ్య మీ ఆవులు కాపరి ఆ చెట్టు కింద గోమాత నిలబెట్టేసి ఆయన ఎక్కడికే వెళ్ళిపోతున్నాడు, కనపడడం లేదు ఆయన. కానీ మేము ఆ గోమాతలు తోలుకొద్దామంటే మాకు కళ్ళు కనపడకుండా వెళ్ళిపోయినాయి. అది వాళ్ళ గీత అవన్నీ కనపడదు కదా, నరువులకి కనపడేది కాదు ఇవన్నీ కూడా. అయితే వాళ్ళు అచ్చమ్మ కంప్లైంట్ చేసేలోగా అచ్చమ్మ గారికి చిన్న అనుమానం వచ్చింది అనమాట. అరే చెట్టు కింద నిలబడతాను బానే ఉంది, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పాడి పుష్కలంగా ఉంది, దేంట్లోనూ లోటు లేదు, ఆవులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, సమృద్ధిగా కనబడుతున్నాయి ఆవులన్నీ కూడా, ఇదేదో మహిమ ఉంది అనుకొని స్వామివారి సాయంకాలం పూట వచ్చిన తర్వాత అక్కడేం పలకరించుకోలేదు అచ్చమ్మ. మరుసటి రోజు ఆవులంతా వస్తుంటే చెట్టు కింద గీత నిలబెట్టని చూసింది అచ్చమ్మ గారు. తన వెంట ఫాలో చేసింది అనమాట. చూసుకున్న తర్వాత అక్కడ అచ్చమ్మ చెట్టు కింద నిలబెట్టని చూసింది. మళ్ళీ గుహలకు వచ్చింది అనమాట స్వామివారితో పాటు. ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారి ఇక్కడ ఆశీనులు అయినారు. ఆదిశేషు మీద కూర్చొని తన కాలజ్ఞాన రచన ప్రారంభం చేసుకున్నారు అనమాట. అయితే అచ్చమ్మ గారు ఇక్కడ చాటుగా వచ్చి చూశారనమాట స్వామివారు. ఇప్పుడు అచ్చమ్మ గారికి ఎటువంటి దర్శన భాగ్యం కలిగిందంటే ఆదిశేషు మీద కూర్చున్న యొక్క వెలుగు కోటి సూర్యకాంతి వెలుగు కనపడింది అనమాట. విశ్వరూప సందర్శనం లాంటిది అనమాట అచ్చమ్మ గారికి. అటువంటి దర్శన భాగ్యం కలిగించుకుంది అచ్చమ్మ గారు అనమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న గుహలోన ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఆ యొక్క దర్శన భాగ్యం కలిగించుకుంది. మన అక్కడి నుంచి చూసింది అచ్చమ్మ. అయితే దగ్గర నుంచి కూడా చూడలేదు ఆమె, అక్కడి నుంచి చూసింది అనమాట. చూసిన తర్వాత ఇంకా నమస్కారం చేసుకుంది. ఇక్కడేం పలకరించుకోలేదు. ఇంకా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సాయంకాలం పూట ఈయన బయటకు వస్తాడు కదా, ఆ టైంలోన గోమాతల దోళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు స్వామివారి చాటుగా నిలబడి పాదాల మీద పడి నమస్కారం చేసుకుంది అనమాట అచ్చమ్మ గారు. చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అచ్చమ్మ గారు అడుగుతారు, అయ్యా మీరు దేవదేవుడు, ఏదో సామాన్య మానవుడు అనుకుని మా ఇంట్లో గోవులు కాపురుగా కుదుర్చుకున్నాను, నాది తప్పైన క్షమించండి స్వామి, అనుగ్రహించండి నన్ను స్వామి అని అంటే స్వామివారు అప్పుడు ఇంకంతా తెలిసింది కదా అనేసి ఆశీర్వాదం చేసి, అమ్మా నీ తప్పేం లేదు, నేను భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు ఏదైతే జరుగుతుందో బ్రహ్మ విద్య ద్వారా నేను యోగ మార్గం ద్వారా ఆ యొక్క గుహలో రాశానమ్మ కాలజ్ఞానాన్ని అని అంటారు, దాన్ని నీకు ఉపదేశం చేస్తానమ్మా అనేసి మరుసటి రోజు స్వామివారు ఈ గుహలోకి వచ్చి ఈ గుహలోంచి వాళ్ళ యాగంటికి వెళ్ళారనమాట. యాగంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఈ యొక్క కాలజ్ఞ రచన అంతా కూడా అచ్చమ్మ గారికి ఉపదేశం చేశారనమాట. అప్పుడు తను అచ్చమ్మ గారు స్వామివారికి ప్రథమ శిష్యురాలు అయిందనమాట. అచ్చమ్మ గారు అయిన తర్వాత అచ్చమ్మ గారు ఒక చిన్న కోరిక అడుగుతుంది, స్వామి మీరు దేవదేవుడు కదా, నా యొక్క కుమారుడు బ్రహ్మానంద రెడ్డి అని ఉన్నాడు, పుట్టిగుడ్డివాడు, నాకు తను ఒక్కడే ఉన్నాడు, స్వామికి నేత్రదానం చేయండి స్వామి అని అడుగుతుంది అనమాట అచ్చమ్మ గారు. అయితే స్వామివారు ఏం చేస్తారా, అమ్మ పిలిపించినమ్మా చూద్దాము అంటే స్వామివారు ఆ బ్రహ్మానంద రెడ్డిని పిలుచుకొని చూసిన తర్వాత, అమ్మ నీ యొక్క కుమారుడు పోయిన జన్మలోన తన యొక్క భార్య అందగత్తి అయితే తన కళ్ళు పొడి చేశారమ్మా, తత్కర్మానుసారంగా ఏదైతే కర్మ ఉంటుందో ఆ యొక్క కర్మ అనుభవించాలి కాబట్టి తను ఈ జన్మలో ఈ యొక్క కర్మ అనుభవిస్తున్నాడు, గుడ్డివాడిగా నేత్రం లేని వాడిగా ఉన్నాడమ్మా, తనకు చూపు తెప్పిస్తానమనేసి తెప్పించేస్తారనమాట స్వామివారు. అట్లా రెండవ ఆయన బ్రహ్మానంద రెడ్డి స్వామివారి శిష్యుడిగా అయ్యారనమాట. అయిన తర్వాత ఈ యొక్క విషయం అంతా కూడా బనగానపల్లి నవాబులు తెలిసిందనమాట. అంటే అప్పుడు నవాబుల పరిపాలన స్వామివారు ఉన్నప్పుడు. అయితే ఈ యొక్క బనగానపల్లి నవాబులకు తెలిసిందనమాట. అంటే ఇట్లా ఆ అచ్చమ్మ గారి ఇంట్లోన గోవులు కాచుకుని ఆయన పేరు వీరప్పయ్య అంట, తన బ్రహ్మానంద రెడ్డికి నేత్రదానం చేశాడంట, అయ్యా ప్రభు అని మీద వాళ్ళు విషయం చెప్పారనమాట. అయితే అప్పుడు నవాబులు ఏం చేశారంటే ఏదైనా పరీక్ష చేసేవాళ్ళు, మన హిందువుల వాళ్ళు చాలా టార్చర్ చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో. నా హిందువులు అంటే వాళ్ళు గురువులన్నా సరే చాలా చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు అనమాట. అయితే స్వామివారు అప్పుడు ఆ నవాబులు ఏం చేశారంటే మన ఆస్థానాన్ని పిలిపించండి, ఆయన మహిమ చూద్దాము అనేసి పిలిపించుకున్నారు అనమాట ఆ యొక్క స్వామివారిని పిలిపించుకునేలోగా స్వామివారికి ఏం చేశారంటే నవాబులు మాంసాహారాలు పెట్టేశారనమాట. స్వామివారికి మాంసాహారాలు పెట్టేలోగా స్వామివారి మహిమతోటి తెలుసుకుని తన ఫలాలుగా మార్చేశారనమాట. తన యొక్క తీర్థంతో మార్చేసుకున్న తర్వాత అందరికి
పంచిపెట్టేస్తారు. పంచిపెట్టిన తర్వాత అచ్చమ్మ గారు సెలవు అడుగుతారు అనమాట. స్వామి మీరు ఎక్కడ వెళ్ళొద్దండి, ఇక ఊరు చివరి నేలమఠం కట్టిస్తాం మీకు, ఈ యొక్క నేలమఠంలో మీరు పూజ చేసుకుంటూ ఉండండి అని చెప్తారనమాట. అయితే స్వామివారు అక్కడ నేలమఠంలో ప్రతిష్ట లింగాన్ని ఆత్మలింగాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసుకుని కొద్ది రోజులు పూజ చేసుకుంటుండేవారు. అయితే ఇంకా స్వామివారి ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చిందన్నమాట. ఆ సమయంలోన అచ్చమ్మ గారికి అందరూ ఊరు ప్రజలందరూ కూడా ఒక విషయం చెప్తారనమాట. అమ్మా నేను కాలజ్ఞానాన్ని రచన చేశాను, భవిష్యత్తులో జరిగేదంతా కూడా ఇదే నా చేతిలో ఒకటి ఉంటుంది భవిష్యవాణి అనేసి. అయితే ఇటువంటిది ఒక 4 భాగాలు ఈ యొక్క మీ ఇంట్లో భద్రపరిచానమ్మా. దానిపైన ఒక చింత చెట్టు నాటాను. అంటే ఆమె అప్పట్లో పెద్ద ఇల్లు అనమాట, ఒక చిన్నది కాదు ఆమె పెద్ద ఆస్వామి, సగం ఊరు ఆమె అనుకోండి. ఒక చిన్న మూల ఈ అచ్చమ్మ గారు ఇప్పుడు మనం చూసి ఇల్లు అంతా కూడా ఆ యొక్క అక్కడ భద్రపరిచానమ్మా. దానిపైన ఒక చింత చెట్టు నాటాను, ఒక చింత చెట్టు నాటానమ్మా. మీరు ఆ యొక్క చెట్టుకి పూజ చేస్తున్నామని చెప్పేసి స్వామివారు ఇక్కడి నుంచి ఆయన సెలవు తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయారనమాట. కడప ప్రాంతానికి మనం ఇప్పుడు కందిమల్లాపురం అంటే చూడండి బ్రహ్మంగారి మఠం, అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దగ్గరలోనే బ్రహ్మంగారి మఠంలోనే అక్కడ స్వామివారు నివాస స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనమాట. ఏర్పరచుకుని దగ్గరలోనే పెదకుమరిలో నుంచి గోవిందమ్మను లక్ష్మీ స్వరూపంగా చెప్పేటువంటి గోవిందమ్మను వివాహం చేసుకున్నారనమాట స్వామివారు. గోవిందను వివాహం చేసుకొని మళ్ళీ ఆ యొక్క ఊర్లోనే తన సంసార జీవితాన్ని అంతా కూడా అక్కడ రాజయోగ జీవితం అంతా అక్కడే చేసుకొని స్వామివారికి 6 మంది సంతానం కలిగారనమాట. 5 మంది కుమారులు, ఒక కూతురు వీరనారాయణమ్మ అనేసి. అక్కడే ఉండగా దగ్గరలోనే ముడుమాల నుంచి సిద్ధుడు రావడం, తన రుదుదేకుల వ్యక్తి అనమాట. స్వామివారి దగ్గర శిష్యరికం చేసుకోవడం అనమాట. స్వామివారి దగ్గర శిష్యరికం ఎప్పుడైతే చేశాడో అటుపక్క కడప నవాబులు, అటుపక్క మళ్ళీ సిద్ధవటం నవాబులు, ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నవాబులు వీరంతా కూడా స్వామివారి మీద కొంచెం వ్యతిరేకంగా అయ్యారనమాట. ఎందుకంటే దూదేకుల వ్యక్తిని హిందుత్వంలో తీసుకున్నాడు అనేటువంటి భావంతో స్వామివారి మీద కొంచెం వ్యతిరేకం చేశారనమాట. కానీ స్వామివారి ఆశ్రమంలోనే ఉంటూ సిద్ధుడిని పంపించారనమాట. సిద్ధుడిని పంపించి సిద్ధుడి ద్వారానే మహిమలు చూపించారనమాట కడప నవాబులకు, సిద్ధవటం నవాబులకు, హైదరాబాద్ నవాబులు అందరూ కూడా. అయితే స్వామివారు అక్కడే ఉండగా స్వామివారు 1693లో జీవ సమాధి పొందారనమాట అక్కడ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರ ಮಠಂలోనే. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನವರು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪೋತಲೂರು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾತ್ರಗೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅಚ್ಚಮ್ಮನವರು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರನ್ನ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಈ ಗುಹೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಾತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಹಳ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಆರತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ కాలజ్ఞాన ఇక్కడ స్వామి రాసుకుంది పీఠం చూడండి. పీఠం మీద స్వామివారు ఆశీష్ మీద కూర్చొని స్వామివారు కాలజ్ఞానం రాసుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట. ఇక్కడ రాసుకుంటుండగా చాటుకు వచ్చి అచ్చమామ గారు చూసారన్నమాట స్వామివారు వారి గుహలో ఏం చేస్తున్నారు అని. హరి వంశం.